الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تفرقہ بازی سے بچے رہنا، تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں 10-15 سال میں تفرقہ بازی کو اتنی ہوا دی گئی ہے، اتنا اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے کہ حالات پہلے سے بجائے بہتر ہونے کے زیادہ خراب ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے، جو سب سے بڑا سبب ہے، کہ بدقسمتی سے مساجد میں اور مدارس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ بریلویت پڑھائی جاتی ہے، دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے، شیعہ پڑھایا جاتا ہے، وہابیت پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ فرقہ بازی کی، فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہوا ہے، پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے، اور اپنے کابرین کے جو قصے اور کہانیاں ہیں وہ سنائی جاتی ہیں بچوں کو، لوگوں کو۔ اور جب ہم قرآن کا خود مطالعہ نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ تو بس مولویوں کے پڑھنے کے لیے ہے، ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم تو مولویوں کے پاس جائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے، تو ناظرین اکرام، مولوی آپ کو وہی مسئلہ بتائیں گے جو انہوں نے پڑھا ہوگا، جو ان کے مسلک نے انہیں تعلیم دی ہوگی۔ اس لیے خدارا ان چیزوں سے بچیں اور قرآن کا مطالعہ خود کیا کریں۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ برکت رکھی ہے، یہ رحمت رکھی ہے کہ ہر بندے کو جو پڑھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے اور امت مسلمہ کو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑوانے والے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ امت مسلمہ ایک پیج پر آ جائے، ایک کتاب پر آ جائے، وہ اللہ کی جو کتاب ہے، اور وہ راستہ جو ہے، وہ طریقہ جو ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ہر مسلک نے، ہر فرقے نے اپنے کابرین کے جو قصے ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو ان کی کرامات ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو زیادہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ سب ایک خیالی سوچ ہے، اس میں بیشتر جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے، اور جو صحیح قرآن اور سنت کے مطابق دین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اور فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو مدارس کھولے ہوئے ہیں، جو درباری نظام ہے، ان کے ساتھ کاروائی کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہم نے وہ مدارس کا جانسا لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور ان مدارس میں ہر مسلک صرف اپنی ہی کتاب پڑھائے گا۔ کبھی اپنے بزرگوں کے ایسے ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی بوریاں پیسوں کی نچوڑتا ہے تو ان سے خون نکلتا ہے، کبھی کوئی
उनके काबरीन जो हैं वो फरिश्ते उनके मरीदों की रूहें लेकर जाते हैं तो उनको वापस ले आते हैं फरिश्तों से छीन कर, कभी कब्रों से निकाल लेते हैं, कभी कोई मर जाता है तो उसको कहते हैं खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे किस्से। और नाजरीन ये सोचें, जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देंगे, इस तरह के किस्से सुनाएंगे, इस तरह की कहानियां सुनाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में, उनके जहन में पवस्त हो जाएंगी और वो उसी सोच के साथ बड़े होंगे। और जब वो बड़े होंगे और फिर वो अपनी औलाद को भी वो ही सब कुछ बताएंगे। और बदकिस्मती से अगर नहीं बताएंगे तो सही कुरान और सुन्नत की जो तालीम है वो नहीं बताएंगे। लेकिन हम बात करते हैं हमेशा फिरका वारियत पे, और ये क्यों फैल रही है और ये कैसे फैल रही है, इसको कैसे रुकना चाहिए। तो नाजरीन इकराम, इसका बहुत आसान हल है कि जो उलमा इकराम हैं सारे किसी भी मसलक से हैं वो इकट्ठे बैठे, अगर फिरकाबाजी को, फिरका वारियत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वो मुखलस हैं खुद के साथ, अपने लोगों के साथ, उम्मत मुसलमा के साथ अगर मुखलस हैं तो इसका हल नहायत ही आसान है। सब उलमा इकराम जो हैं, सब फिर जो मसलक हैं वो बैठे, इकट्ठे होके बैठें और ये वादा करें कि हमने अपने मदारस में, अपनी मसाजिद में सिवाय अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुछ भी नहीं बच्चों को पढ़ाना। तो जितना भी मवाद है जो कंट्रोवर्शियल है, जो इख्तलाफी है, ये जो किस्से कहानियां हैं, इनको उलमा इकराम का हक बनता है कि अपनी गवर्नमेंट से अपील करे कि इस सारे मवाद को इकट्ठा किया जाए और उसको तलफ किया जाए और हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही तरीका है, जिस पर सारे मुत्तफिक हों, जिस पर सारे सबका इत्तफाक हो, वो चीज़ जो है वो अपने मस्जिदों में और मदारस में पढ़ाई जाए। अगर हम जब ऐसे करेंगे, जो ये इख्तलाफी मवाद है इसको हम उधर से मदरसों में और मसाजिद से हटा देंगे और सिर्फ अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो किताबें सही हैं, जिस पर सारे मुत्तफिक हैं कि ये ठीक हैं, वो होंगी तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। हमारी ये जो फिरकावारियत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है वो ज़रूर ख़त्म होगी। और किसी भी मसलक को ये कभी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे पे अटैक करे, किसी को भी। हाँ, आप एक दूसरे से सवाल करें इल्मी बुनियादों पर सिर्फ, ना कि फिरका वारियत को हवा देने के लिए। और अल्लाह की कसम ये इतना आसान है, अगर हम अपने साथ मुखलस हैं, अपनी आने वाली नस्लों के साथ मुखलस हैं, अपने उम्मत मुसलमा के साथ मुखलस हैं, तो इसका ये वाहिद हल है, ये वाहिद तरीका है कि सारे जो उलमा इकराम हैं, वो किसी भी मसलक से उनका तल्लक है, वो सब इकट्ठे होकर बैठें और एक ये तरीका जो है इसको अपनाएं, कहें कि हमने फिरकावारियत को ख़त्म करना है और उसका ये हल है कि सिर्फ और सिर्फ किताब अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की जो है वो तालीम दी जाए सारे मदारस में, सारी मसाजिद में। तो जो इख्तलाफी मवाद है, वो किताबें हैं, जो भी हैं, वो सब तलफ कर दिया जाए, वो एक साइड पे कर दिया जाए। और देखें इंशाअल्लाह हमारे माशरे में ज़रूर ये बदल आएगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इतनी तसीर रखी है, इतनी बरकत रखी है, इतनी रहमत रखी है कि जब आप उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और अल्लाह ताला आपकी हक के साथ ज़रूर मुलाकात कराएगा। जो भी इंसान हक का मुतलाशी है, अल्लाह ताला उसको हक के साथ ज़रूर उसकी मुलाकात कराता है। और ये हमारे जो उलमा कराम है, ये उनकी जिम्मेदारी है और वो सब इकट्ठे होकर अपने जो मसालक के लोग हैं, जो इन चीज़ों को हवा देने की कोशिश करते हैं, उनका रास्ता रोकें और सब मिलकर गवर्नमेंट से अपील करें, हुकूमत से अपील करें। क्यों कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उसके पास इख्तियार हैं, वो एक दिन में ये सब कुछ करा सकती है कि एक बिल मंजूर करें, पास करें कि हाँ जी, किसी भी मस्जिद में, किसी भी मदरसे में
یہ جو اختلافی بیان ہیں، اختلافی مواد ہے، قصے کہانیاں ہیں، یہ بند۔ آج کے بعد کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی مسجد میں یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی چیزیں جو ہیں، اور صرف مسلک کو ہوا دینے والی اور اپنے مسلک کو سچا ثابت کرنے والا یہ جو مواد ہے، اور دوسرے جو مسالک ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان پر تہمتیں لگانا اور کفر کے فتوے لگانا، یہ آج کے بعد بند ہوگا، تو انشاءاللہ ضرور ہمارے معاشرے میں بدلاؤ آئے گا، چینج آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر رحم کرے گا، فضل کرے گا، اور ہماری یہ جو فرقہ واریت کی یہ جو لعنت ہے اس سے انشاءاللہ ضرور جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں صحیح دین اسلام کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔